到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Eskai。今天我们要学习的是第5单元的这个任务大盘点啊。那同学们都做完了吗？上次作业我们就布置的说是要把这些东西做完，做了没有啊？做了的不对，那我们先来看一下啊。这个第一题呢是选词填空，第一个是情况ahwal degan gap， 头疼 bash ağrış， 报销 acıt qilish， 胀痛 chin qilib ağrış， 清淡 tuzkam maysiz tamaqlar işletimiz-g'o。 大概 tahminen， 检查 tekshirish， 久 uzun， 指的是这个 vaqt uzun degan vaqtimizda 久。危险 xatarlik， 症状 kasallik alomatlari。 这个我们来看一下第一个，昨天着凉了 tunigun sovuq o'tib qapti， 今天觉得有点，那sovuq o'tib qalsa qanday qilamiz？ beshimiz og'riydi， 今天觉得有点头疼啊，今天觉得有点头疼。我上午要去医院什么身体？ 或者说tushdan burun doktorxonaga berib bir nima这个 salomatligimni bir nima qilaman。 那 salomatlikni nima qilamiz deymiz? tekshirish deymiz-ku， 检查身体啊，检查身体。第三个，人感冒时会发烧、头痛等。odam zukam bo'lib qolgan vaqtida这个qanday ahvollar bo'ladi? qizish, beshi og'rish qatorliq kasal ahvollar bo'ladi， 应该是症状啊，症状。第四个呢，他说后脑勺，后脑勺塞bizning bo'layotibdi， 然后呢一晚上都没睡着， kecha uxlayapti。 那后脑勺 og'irdi deylik， 那bu yerda og'rigan qaysi bo'ladi? chin qilib og'rish， 胀痛啊，胀痛。我回家有1个小时了，1 saat bo'ldi， 那应该说是 tahminan 1 saat bo'ldi desek bo'ladi。 那我回家大概有1个小时了。医生怎么说阿里木的什么怎么样？那医生怎么说阿里木的 nimesi qandayroq deymiz？ 情况 ahvali qandayroq desek bo'ladi。 你让我等太bek nima saqlatding， bek uzun saqlatding， uzun saqlatish degan nima deymiz？ 你让我等太久了啊，你让我等太久了。乱吃药是很什么的事情？很什么的事情？很危险的事情。病人应该多吃一些什么的食物？kasal bo'lganlar mundaqroq yemeklikni ko'proq yeyishimiz kerak. qandaq tuzkam maysiz， uni清淡啊，清淡的食物。这次住院的费用可以bu qatam doktorxonada yotgan haqlarimizdan nima qilib bo'lamdi? Acıt qilib bo'lamdi? 报销吗？那整个应该是这样子的啊。咱们再读一下，最后一个是报销过的嘛？再读一下啊。昨天着凉了，今天觉得有点头疼。昨天着凉了，今天觉得有点头疼。我上午要去医院什么身体？检查身体。我上午要去医院检查身体。人感冒时会有发烧、头痛等症状啊，人感冒时会有发烧、头痛等症状。他说后脑勺胀痛，一晚上都没睡着。他说后脑勺胀痛，一晚上都没睡着。我回家大概有1个小时了。我回家大概有1个小时了。医生怎么说阿里木的情况怎么样？医生怎么说阿里木的情况怎么样？你让我等太久了，你让我等太久了。乱吃药是很危险的事情，乱吃药是很危险的事情。病人应该吃一些清淡的食物，病人应该吃一些清淡的食物。这次住院的费用可以报销吗？这次住院的费用可以报销吗？
好，第一题可以了。第二个呢，连词成句，吃饭，今天一起，他来着叫我啊，叫我。那应该是他叫我，对吧？他叫我怎么了？一起吃饭。本了他妈一起，他讲今天他叫我一起吃饭来着。今天他叫我一起吃饭来着。然后一起本来。第二个呢，一直从我就前天不舒服开始，那应该是从前天开始，一直不舒服，那就是我从前天开始就一直不舒服。我从前天开始就一直不舒服。第三个，感觉有时候头晕晕的我。那感觉有时候头晕晕的，那就是我有时候感觉头晕晕的。我有时候感觉头晕晕的。第四个，最好安雅斯赶紧你休息，那就是你最好赶紧休息。是安雅斯带好阿拉米朗，你最好赶紧休息。美化有花草的环境作用，那花草有什么什么的作用？有美化环境的作用. Muşu gülge alanınki muhitni güzel kıldıgan rolü var desek, 花草有美化环境的作用。好，然后呢？第三题，替换练习，替换 almashtırış 对吧？他从上周开始就上课了。O aldın haftadan tatiplam dersi düşük başladı. 他从上周开始就上课了。那么他从昨天从什么什么开始 ma vaxtdan tatip 从什么什么开始啊？他从昨天开始就难受了。Tünüyenden tatiplam bir aram buluşuq başlagan. 从昨天开始就难受了。第二个呢，他从现在开始就准备。O hazırdan tatiplam tayarlıq qilishq başladı. 他从现在开始就准备。那第三个呢，他从明天开始就不来。O erteden tatip kelmeydi. 他从明天开始就不来。第二个，他有时候会迟到。Bu yerdeki 有时候qandaq işletimiz kimi bəzida mındaq qıldı. O bəzida kechikib qoladi. 爸爸有时候会头痛，dadamның bəzida bir şey ağrıydı. 妹妹有时候会哭，singlim bəzida yig'laydi. 哥哥有时候会喝酒，akam bəzida içib oladi. 第三个，你怎么能说谎呢？mındaq qilsangiz qandaq bo'ladi? 那意思就是不能啊。那siz yolg'on gap qilsangiz qandaq bo'ladi? 你怎么能说谎呢？第一个，他怎么能骗人呢？ U odam oldisi qandaq bo'ladi? 阿里木怎么能迟到呢？ Olim kechiksa qandaq bo'ladi? 你怎么能不吃饭呢？ Tamoq yemasangiz qandaq bo'ladi? 第四个，我们最好早点出发。Eng yaxshi 最好，你最好早点睡觉。Eng yaxshi balduroq uxlang。你们最好早点吃饭。Eng yaxshi balduroq tamoq yenglar。我们最好早点 biz eng yaxshi balduroq 回家 uyga ketaylik。第五个，西瓜有解暑的作用。Tavuzniki mushu issiqni yondiradigan roli bor， 有什么什么的作用。那萝卜麻茶有降血压的作用。萝卜麻茶niki qon besimini tuvaladigan roli bor。生姜有驱寒的作用。so'roqni yondiradigan roli bor。牛奶有安神的作用。odamni tinchlantiradigan这个 roli bor。好，这个没问题了吧？第四个，完成对话完成对话。你怎么啦？看上去不太舒服啊。Nim bo'ldingiz qarmoqqa bearam bo'layotgandek turibsiz。
头痛的多啊，那就是我感觉头痛，或者是我感觉这个头痛、难受、恶心都可以啊，都可以。没有去医院检查一下吗？没有，最近太忙了，没时间。生病是不能耽误的呀，你或者说这人生病是不能耽误的呀，都可以。我打算明天去检查一下身体。我打算明天去检查一下身体。你大概是感冒了，要注意身体呀。你大概是感冒了，要注意身体呀。多运动或者是多穿点都行。好的，我会注意身体的，放心吧。下面说，我的感冒越来越严重了。我的感冒越来越严重了。你要注意身体，如果情况严重的话，就得住院治疗。那住院要花费一大笔费用，那该怎么办？或者说一定我注意，要不然我一定会注意的，要不然住院会用一大笔费用。那么조금 diqqat qilay, bo'lmasa doktorxonada yazsam birmuncha pul ketadi.其实都可以啊，就看你自己想怎么弄。不管你跟你们同学之间өзара buni bir dialog qilib baxsanglarmi bo'ladi啊。好，第5个我们的听力题，那同学们做完了没有啊？应该做完了吧？那我们来看一下啊，你们来听第5单元，一共呢是2个对话，注意听啊。医生，我最近总是头疼、胸闷、气喘吁吁，从什么时候开始的？大概1周前。我来给你检查一下。医生，严重吗？需要住院吗？没什么大问题，我给你开点药，记得按时吃药，此外还要注意休息。好的，谢谢医生。第一个问题，这段对话最可能发生在什么地方？那你说医生和病人之间最有可能发生在什么地方？肯定是医院的，医院。那就第5题的这个第一个的答案应该是 A， 对吧？第2个呢，下列哪一项没有提到？头疼、发烧、胸闷、气喘吁吁，不能必须那么的。我最近总是头疼、胸闷、气喘吁吁，还是有发烧。没有发烧。然后第3、第4题，阿里木，你生病这么大的事，怎么能不跟我们说呢？这不是怕你和爸爸担心吗？况且我现在已经好了。孩子，你要注意身体呀，多吃蔬菜水果，加强锻炼，才不会生病。好的，放心吧，我知道了。说话人是什么关系？你和爸爸的那应该是母子关系啊，母子关系，那应该是选 C 答案。然后呢，下列哪一项没有提到？注意休息，多吃蔬菜，多吃水果，加强锻炼。你看啊，你要注意身体呀，多吃蔬菜水果，加强锻炼才不会生病。那注意身体的，你跟注意休息的应该不可能的，那没有提到的应该是选择 A 答案啊，选择 A 答案。好，那这个我们也讲完了。那如果你还有不懂不理解的地方呢，同学们可以这个扫一下2维码，再把这个音频呢再听一遍啊，再听一遍。好，第6题情景绘画，你的同学生病了，请询问一下他的病情及医生给他的建议。那uningi kasal ahvolini so'rab beqing, hamda doktor uning nimalarga diqqat qiling deb deganligini so'rab beqing deydi。那么saboqdoshlar o'zaro做一段对话，好吗？第七个我们来看一下猜字谜。他说场前种点草，场degandan keyin oldiga ozroq cho'p
terib qo'yaylik. Changli ma changning ichiga yo zhiling o'rmonliq tikib qo'yaylik. Oldiga bo'lsa点 kichik cho'p, ichiga ling, 那应该是什么字？麻degan xatda 萝卜麻茶，我的手麻的个麻，萝卜麻茶的个麻，对，就是这个麻degan xat。然后呢，田下种木，那田能ostida一个木头吧bo'lsa，那bu qaysi xat ikkisini qo'shib kelsak，果园的个果degan xat。那你猜对了吗？好，那亲爱的同学们，接下来我们来看一下我们的文化小贴士：健康的生活方式。健康的生活方式。 sog'lom turmush odati. 作息规律。俗话说，早睡早起身体好。保持有规律的作息习惯，有助于身体健康。在日常学习、工作、生活中，我们要注意劳逸结合，保证每天充足和高质量的睡眠。 Dam ilish qonuniyati. Konularda baldur uxlab baldur turish salomatlikka foydaliq degan gap bor. Tartiblik turmush odatini yetildirish tan salomatlikka foydaliq. Kundalik o'rganish, xizmat va turmushda emgak bilan orom olishni birlashtirishga diqqat qilishimiz. Har kuni yetarlik ham sifatlik uxlash unimiga ahamiyat berishimiz kerak. 健康饮食。全面均衡的饮食对于保持身体健康十分重要。一日三餐我们要按时吃，注意荤素搭配，多吃水果，多喝水。 Sog'lom oziqlaning. Tan salomatligimizni yaxshi saqlash uchun muvofiq oziqlanish nihoyatda muhim. Har kuni 3 vaqt tomoqni vaqtida yeyish, go'shtlik, go'shtsiz g'izolarni aralashtirib yeyish, meva cheva hamda suvni ko'p iste'mol qilish kerak. 适量运动。适量运动不但可以强健体魄，还能降低很多种疾病发病的风险。 Muvofiq miqdorda chiniqing. Muvofiq miqdorda chiniqqanda tenimiz sog'lom bo'libla qolmasdan, balki yana nurg'un kasalliklarning paydo bo'lishidan saqlang'ili bo'ladi. 乐观生活。热爱生活，保持积极向上的生活态度，多读书，多听音乐，还可以培养如书法、插花等有益身心的兴趣爱好。 Umidvor yashang. Turmushni qizg'in suying. Faol, olg'a ilgarilaydigan turmush pozitsiyasida bo'lib, ko'p kitob ko'ring, ko'p muzika anglang. Masalan, xattatliq va gul tizish qatorliq jismoniy va ruhiy jihatdan foydali bo'lgan qiziqishlarni yetildiring. 亲近自然，多到户外运动，多接触大自然。在大自然中，有更充足的空气、阳光，有更开阔的活动场地，心情也会更放松、更愉快。 Tabiatga yaqinlashing. Ko'proq sirtqa chiqib harakat qilg'ach, tabiat bilan uchrashing. Tabiat dunyosida yetarlik saf havo, illiq quyosh nuri, kengri ketgan ozoda faoliyat maydoni bo'lg'achqa, kayfiyatingiz yaxshilanib, ko'nglingiz ichilib qoladi. 好啦，文化小贴士也学完了，那前面的内容也完了。那同学们接下来要做的事情呢，就是把第6单元的课前预习一下，然后把这个第5单元的内容呢都再过一过啊，要记住，要学会用它，好吗？那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。